शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Om Savitri, the secret knowledge. All that transpires on earth and all beyond are the parts of an illimitable plan. The one keeps in his heart and knows alone. Our outward happenings have their seed within, and even this random fate that imitates chance, this mass of unintelligible results, are the dumb graph of truths that work unseen. The laws of the unknown create the known. The events that shape the appearance of our lives are a cipher of subliminal quiverings, which rarely we surprise or vaguely feel, are an outcome of suppressed realities that hardly rise into material day. They are born from the spirit sun of hidden powers, digging a tunnel through emergency. But who shall pierce into the cryptic gulf and learn what deep necessity of the soul determined casual deed and consequence? Absorbed in a routine of daily acts, our eyes are fixed on an external scene. We hear the crash of the wheels of circumstance and wonder at the hidden cause of things. Yet a foreseeing knowledge might be ours, if we could take our spirits stand within, if we could hear the muffled daemon voice. Too seldom is the shadow of what must come cast in an instant on the secret sense which feels the shock of the invisible, and seldom in the few who answer give. The mighty process of the cosmic will communicates its image to our sight, identifying the world's mind with ours. Our range is fixed within the crowded arc of what we observe and touch and thought can guess, and rarely dawns the light of the unknown, waking in us the prophet and the seer. The outward and the immediate are our field. The dead past is our background and support. Mind keeps the soul prisoner. We are slaves to our acts. We cannot free our gaze to reach wisdom's sun, inheritor of the brief animal mind. Man, still a child in nature's mighty hands. Om Savitri. करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट आनुकूल्य गीता निबंधमालार ये धारावाहिक आलोचना चक्र को मु समस्त को स्वागत करुछि। ट्रस्टर वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार महांती, शिक्षाविद डॉक्टर ज्योत्सना पट्टनायक, महेंद्र कुमार पट्टनायक एवं अन्यान्य जो माने एथिरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में जड़ित संश्लिष्ट एवं ये कार्य को आग को नौचंती समस्त को ये कार्यक्रम प्रारंभ में स्मरण करुछि। एवं आमे गत थर
गीता निबंधमाला पुस्तकर 12तम अध्याय जहाँ यज्ञर तात्पर्य से क्रम आलोचना आरंभ करथिले। यही अध्यायर अल्प किछि आलोचना करिबा परे समयर सीमा जोगु आम आलोचनाटी को रखिथिले और आज ताकू समाप्त करिबा। सबुठारु जटिल एवं सबुठारु अंतरंग प्रश्न या भितर जने बंधु मते पचारिथिले। जने उच्च शिक्षित व्यक्ति सी दूर रे रुहंती से मते फोन रे पचारले जेते यज्ञ शब्दटा आम पाखु आसी जाए आम ताको गोटे पुराणा कालर जो चित्र आम मन रे भासी उठे। दले ऋषि अछंती आ से यज्ञ कुंड करछंती सेठी घृत आहुति दिया होछि सेठी अग्नि जळुछि मंत्र उच्चारण होछि ए भली गोटे विषय। केतବେଳେ यज्ञर तात्पर्य कथा आसुछि सेतेବେଳେ यज्ञ कहले कौन यज्ञर तात्विक अर्थ कौन तार दार्शनिक विचारबोध कौन ये गोटे आलोचना आड़ को श्री अरविंद आमको नहीं। तेणु आम जो द्रव्य यज्ञ कथा भावु प्रकृत में द्रव्य यज्ञ तो गोटे विभाव यज्ञर किंतु सेटा सबकि नुहे। भगवद गीतार यज्ञ 12 प्रकार बोली लिखा जाइछि। आम जो आग को यज्ञर विषय सब अच्छे से विषय समय पारे आलोचना करवा किंतु आम ये प्रकाश करिसेंती ज्ञान एक यज्ञ आ श्री अरविंद 11 मध्य कर्म और यज्ञ ए विषय बहुत बड़ निबंध मनुष्य जाति समक्ष रखिछंती जे आम कर्म गुड़िक मध्य यज्ञ जदि ताको उपयुक्त मन दशारे मन भाव एवं दिव्यों को अर्पण करी दिव्यों उद्देश्य रे करा जाउ थाए। तेणु से यज्ञ शब्द को नहीं जितेबाला आम मान भितर अनेक प्रकार कौतूहल रही एवं केवल कौतूहल नहीं यज्ञ जो कथा कहला मैंने अनेक लोग प्रत्याख्यान करते कौन से पाठर आम पशि पार कारण से वैदिक मंत्र अच्छी अन्य कथा रही जो किए आम कर आम जीवन में व्यस्त अच्छु किंतु आम जो अध्ययन आज करुँच से अध्ययन आमको आहरी गभीर मर्मार्थ प्रदान करें यज्ञ संपर्क में जो आम जीवन बंचवा आम कर्म गुड़िक सहज हो। तो कर्म और यज्ञ यहाँ हूँ परम श्रेय लाभर पथ। श्रेय परम अवाप्स्यर्थ। कर्म को आम 3 प्रकार बोली जानू। गोटे है गोटे कर्म अच्छी जो यज्ञ नहीं खाली व्यक्तिगत सुख भोग आउ तार स्वार्थपरता अहं भाव मिथ्याचार रे परिपूर्ण 1 नंबर एवं सेटा कौन ना निजर यथार्थ विधान ठारू गोटे नीति नियम सबू कर्मर नीति नियम व्यवस्था रही सेटा हूँ भव्यता औपचारिकता अनेक समय ग्रहणयोग्य जदि ताहा मनीष को गोटे संस्कार संपन्न आनुष्ठानिक जीवन आड़ को निए श्रृंखला आड़ को निए जदि विधान ठारू लक्ष्य ठारू उपयोग ठारू एटा दूर थाए ताले सेटा पाप हो मोघं पार्थ सजीवती पापर जीवन से व्यक्ति आचरण करे जदि ता कर्म यज्ञ नुहे। और द्वितीय प्रकार कर्म कौन हम ना आम अनेक सकाम कर्म करूँ एवं से सकाम कर्म निमंते यज्ञ करूँ लोके प्रतिष्ठा यज्ञ करते राजस्व यज्ञ करते एवं से माने कर्मटा को सुख पाई किसी अच्छे उद्देश्य न कर्म आउ जोटा उद्देश्य थाई कि जो कर्म करा से यज्ञ रही माने जदि भी किसी फल मिलूँ सेटा उत्सर्गीकृत विशुद्ध हो पारे कारण से यज्ञटी रही एवं जोटा मानव समाज महान बोधि तार जो विस्टम तार जो प्रज्ञता ता निकट में पहुँची सेटा है से सब कर्म जहाँ निष्काम भाव में कौन सी आसक्ति न थाई करा जाए यही कर्म द्वारा मनीष परम गति प्राप्त करे ताकू परमाप्नोति पुरुष। एवं वैदिक मतरे आनुष्ठानिक यज्ञ से कौन होता ना संतान धन भोग लाभर यथार्थ उपाय से कहते यज्ञ कले जमी आम बह करे
से यज्ञटा न करिकी कौन बह करदे चलुनि कि चलुची किंतु ऋषि मैंने ये विधान करिसेंति जो यज्ञटा रहिबो। तेणु आनुष्ठानिक यज्ञ द्वारा स्वर्गर वृष्टि हुए एक कथा प्रजा मानकर समृद्धि हुए वंश विस्तार हुए ना सब वंश क्षय हो जो वंश क्षय हुए से लोक मैंने कहते जे यहाँ ईश्वरंकर कृपा दृष्टि नहीं एमती भावुले लोके समस्त जीवन ही हूँ देवता और मनुष्य मानक मध्य आदान प्रदान एक चिरंतन व्यापार जो मनुष्य देवता मानक ठारू निजर भोग्य वस्तु यज्ञाहुति द्वारा प्राप्त करिवार इच्छा करे एवं देवता मानक निजर अंश प्रदान करे। आप देखिए आम पुराणा काल लोक जो खाऊले से अर्पण करते माँ आम कही आम देवता को जी प्रकृति जल अग्नि वायु माटी सूर्यदेव ये समस्ते मिसिकी तो खाद्य तैयारी करछन्ते ना किंतु से देवता को आम स्मरण न करिकी स्मरण न करिकी खाइबाटा चर्यवृत्ति तेणु अंश प्रदान करिया सेतिकी चाहूँगी दे नीड दिस मच जी प्रकृत यार निर्माता जी एते सुख तैयारी करिसेंती एते स्वाद तैयारी करिसेंती एते गंध तैयारी करिसेंती आ सेटा आमे तांको एवं से कौथिपाई करिसेंती जे मनीष शक्ति प्राप्त हो एटा खाइकी उपभोग करने खाऊनी से शक्ति को लोक कल्याण रे बा सुंदर जीवन यापन करिवारे पृथ्वी को सुंदरतम करिवारे दिव्य करिवारे से शक्ति विनियोग हो यहाँ ही व्यवस्था। तेणु सेटा ताला देवता मानक अंश प्रदान करवा एवं जितेबाला आम देवता मानक अंश प्रदान करूँ निश्चित रूप से मुझे कथा कहीपरि यहाँ हूँ यज्ञाहुति जाफल मनुष्य कौन करे ना तार संपदशाली हुए रक्षित हुए मैंने सेफ्ट सुरक्षा प्राप्त देखो जो बड़ आपद आसे मनीष ईश्वर अभिमुखी हुए आउ संवर्धित हुए तार संवर्धना पछरे तार वर्धन पछरे आउ से जिते स्नेह पाए जिते सम्मान पाए जिते सहानुभूति पाए जी कि सम्मान पाउची सबू गुड़िक संवर्धन भितर आसूची। तेणु आम जो कर्मटा देवता मानक अर्पित ही करा जाऊ नहीं सेटा कौन हम ना अभिशप्त हम से सुरक्षा नहीं से मोघ कर्मणा बोली कहुला पापयुक्त कर्म जहाँ विनाश आड़ को मनीष को नहीं जाओ ये जो परम श्रेय मोक्ष मध्य आनुष्ठानिक यज्ञ द्वारा संभव बोली ऋषि मैंने कहते। तेणु आम मुख्यतः आम पाखे आम से करूँ यज्ञ आम जीवन में अच्छी कि व्यावहारिक रूप से ना मु द्रव्य यज्ञर कथा कहूना ज्ञान यज्ञ भी गृहस्थ धर्म यज्ञ उपर प्रतिष्ठित थिला तार मूल कथा लोक कहीं दूरे गला ना से जो तीनोटी शब्द यज्ञ कर्म ब्रह्म ईश्वर नेचुरल ये तीनटी कथार परिभाषा मनीष पाऊना यज्ञ कहले से गोटे कौन भाव आसी कर्म कहले तार किसी संज्ञान ना चेतना तार युक्त नुहे आउ ब्रह्म तो सब अभिज्ञ ताकू जानी होने। तेणु ये तीनोटी परिभाषा को आम आनिया पड़ो ये जो तीनोटी शब्द रू आम मुख्यतः यज्ञर विषय को अति मार्मिक भाव में अध्ययन करें विषयर ना देछि यज्ञर तात्पर्य। से जो बंधु मत टेलीफोन करते यज्ञ कहले आम जो मानसिक भाव में जो कथाटा भावु आईटा तो आम जीवन सहित बेस किसी संबंध ना तेणु आज आधुनिक सभ्य पृथ्वी में बड़ बड़ सहर में मनीष रोचे कौट यज्ञ हो पार मांत्रिक कौट आण पुरोहित कौट आण तेणु से ये उत्तर जे यज्ञ कहले से किसी कथा को मूलतः बुझो ना यज्ञर परिभाषा अलग अच्छी एवं आम प्रथमे ब्रह्मर अर्थ बुझु ब्रह्म कहते ब्रह्मर अर्थ होची से सृजनकारी शब्द बा शक्ति जहाँकि सर्वगत ब्रह्म सांगरे शाश्वत सनातन सांगरे सर्वभूतरे सर्वकर्मरे अवस्थित से आत्मा सांगरे एक अभिन्न जे आम सहित आम भीतर गोटे आत्मा अच्छी यहाँ तो बुझी हो जीवन सत्ता गोटे कौन अच्छी जदिओ ताको देखी हो नहीं बुझी हो नहीं जानी हो नहीं
ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଟା ଦେଖି ହେଉନି ଜାଣି ହେଉନି ଏଟା ତାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି କ'ଣ ସମୟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପୁଣି ଯାଇ କାହିଁକି ବେଦବ୍ୟାସରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥିବ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ଧରି ରହିଛି ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ଧରି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ଫୋର୍ସ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ ବୋଲି ଜାଣୁ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିତ୍ ବୋଲି ଜାଣୁ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣୁ। ତେଣୁ ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାଶ୍ୱତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ହାସଲ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଦ। ବେଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ତାହେଲେ ବେଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଭୁ। ତେଣୁ ବେଦଶ୍ଚ ବେଦ୍ୟ ଯେ ବେଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଅନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ବେଦ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ବେଦ କହିଲେ ଆପଣ ସେଆଡ଼କୁ ପଳେଇବେନି। ବେଦ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣୁନୁ କି, ଆମେ କେତେ କଥା ଜାଣିଲୁଣି, କେତେ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲୁଣି ଅନେକ କଥା, ହେଲେ ନିଜ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିଲେ ପୁରା ଭଲ କରିବୁନି। ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ସୌଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦା। ବେଦର ପରିଭାଷା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ତିନି ଗୁଣରେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମରେ ଏ ଜଗତର ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ତାହା ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବା ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଗୁଣ କର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୈସ୍ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟ। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କ୍ଷର ଭର୍ମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପରେ ଆସିବା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିଏ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱଗତ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ଯେଉଁଟା ତ୍ରିଗୁଣର ଅତୀତ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱଗତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବିଶ୍ୱାତୀତ, ବିୟଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସ। ସେଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିଟି ଆମେ ତାକୁ ନୈସ୍ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ତିନି ଗୁଣରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ କିନ୍ତୁ ଏକ, ଏହାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କ୍ଷର। ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲେ କ୍ଷର ଯେଉଁଟା କ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅକ୍ଷର କହିଲେ ଯେଉଁଟା କ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆମେ କ୍ଷର ଜଗତ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସର୍ବଭୂତାନି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ବସ୍ତୁ ସକଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତ ଅଚଳ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆତ୍ମା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମସ୍ଥିତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପୁରୁଷ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞ ଭଗବାନରେ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଭୁ, ସର୍ବଗୁଣର ସେ ଅତୀତ। ଆଉ ଅକ୍ଷର ହିଁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମସ୍ଥତା ଓ ସମତା ଅବସ୍ଥା, ସମମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଗୁଣ ଭିତରେ ଓ ସେଇ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମଧାରା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟର ଲୀଳାଟି ଚାଲୁଛି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଷ ଭିତରୁ, ମାନେ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ, ଏହି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରୁ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ କର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ନିଜ ମନେ କରୁଛୁ, ସେ କର୍ମଟା ଆମେ ନିଜେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଆମର
पलक पकाउछन्ति जी आमर खाद्य हजम करुछन्ति जी आमर हृत्पिंड चलाउछन्ति जी आमर फुसफुस चलाउछन्ति आम सेटा को कोन आमे बैटरी सहित कनेक्टेड करछु कि सी गोटे विश्व शक्ति सहित संबंधित होइक अछि एही संबंध भितरु कर्म करिवार शक्ति आसुछि ईश्वर को अस्वीकार करुवा लोक मान को यही उत्तर तो प्रकृति मध्यरे जो पुरुष रही सगुण ब्रह्म भितर विश्वशक्तिर समस्त कर्मर उत्पत्ति यही कर्मर यज्ञर तत्व उद्भूत ताले जितेबले भगवान शक्तिटा को लेकिन मनुष्य हो प्राणी हो अन्य जगतर समस्त लोक समूह कार्य व्यस्त ताले से कार्यटी भगवान निमंते होदी भगवान निमंते हो कौन केमी किसी लोकों ज्ञात किसी लोकों अज्ञात किसी लोक जानती किसी लोक जानते ना तेणु जदि जो मैंने जानी से मैंने जानती यही कर्मटा हूँ यज्ञ है से श्रीरंग कहले ऑल लाइफ इज योग ताले आमे गोटे अर्थरे आमे अक्षर ब्रह्म को बुझा आत्मा पुरुष जीवनी शक्ति आउ जोटा स्वभाव जोटा प्रकृतिर मूल स्वरूप होइक आसुची जोटा विवर्तनर निजस्व धारा रूपे कर्म करिवारे सहयोग करुचे से आपण कहबे जे क्षर अक्षर कांदी हला ना प्रकृति भितर कर्म करियार जो प्रेरणाटी सेटा एई त्रिगुण भितर आसुची एवं से कौन को कर्म करुचे ना विवर्तनर निजस्व धारा रे सहयोग करुचे एटा श्रीरंग परिभाषा इवोल्यूशन रे सब कर्म दरकार हो कि 200 वर्ष तले पृथ्वी जेफली थिला एबळे आज अछि कि निश्चित परिवर्तन हो आहरी आगामी समय जो बाटर परिवर्तन हो सीटा माने मैटर आधार ही था कि माने गोटे भीतर चेतना दृष्टि हो पारू जो दृष्टि माने परिवर्तन होची बा गोटे प्रकार आमे अध्यात्म आड़ गति करुचे सत्य आड़ गति करुचे सेटा ही तार सत्य यही यज्ञर आम गोटे स्टेक होल्डर शब्द आजिकल व्यवहार कर गोटे अनुष्ठान कले आम आज गोटे अनुष्ठान करुचे ये सब अनुष्ठान स्टेक होल्डर था जो मैंने लाभान्वित होती जो मैंने संपृक्त था ताले ये कौ मैंने ये यज्ञ संपृक्त करता तांकर संपृक्त करता है अक्षर ब्रह्म निजे स्वयं भगवान आ स्वभाव जो प्रकृति कर्म यदि क्षर ब्रह्म जे कर्म को परिचालना करुछंती आउ अधियज्ञ ठीक है यज्ञर जहाँ अधीन होइक अछि जोठी यज्ञटी हो पारुचे तो ये जो धारा अच्छी आमे ताको आहुरी जटिल व्याख्या रही आमे पढ़ी परिवा डायरेक्ट जो मैंने बही पढ़ुछन से मैंने ता भीतर प्रवेश करेंगे आम यज्ञर संज्ञा आड़ को जावा यज्ञर संज्ञा देवता मनीष भितर द्रव्यादिर जो आदान प्रदान हुए जेपरी वृष्टि तहिरु उत्पन्न होता अन्न यही क्रिया उपर निर्भर करे एवं जीवगणकर शारीरिक जन्म यही अन्न उपर निर्भर करे यहाँ को यज्ञ बोली कहुच्छे तेणु वर्षा भितर अन्न उत्पन्न होची अन्न भितर प्राणी माने उत्पन्न होती यहाँ भगवत गीतार वक्तव्य थिला आउ आमे जदि यज्ञर कथा कहबा एटा गोटे इंटराक्शन बिटवीन द ह्यूमन और दी एनिमल्स बा जो माने जगत रे अछंती जीव समुदाय आम मुख्यतः मनुष्य मानिबा कारण मनुष्य सचेतन आत्मा मनुष्य आउ भगवान तांको भितर जो इंटराक्शन दिया निया से भाव भी दिया निया हो द्रव्य भी न हो द्रव्यटा आम केमी दे पारिया कि द्रव्यटा देई होछि बोली ऋषि माने कहते देवता को आम दबा देवता केमी खाइबे तांकर मुख है अग्नि अग्नि को जहाँ देदेले से नहीं जाओ तेणु आम जो अग्नि को दान करदे आम देवता मान देलु बोली कहुए ठीक अच्छे यहाँ को लोके आजिकल अपचय बोली कहते मनकर मु मोटे चाउल नहीं अग्नि में पकईदेली नष्ट हो गला ओके आम सीटा न करवा कि भाव तो दबा ना यही जो दबा नवा सेटा हूँ प्रकृत यज्ञ एवं ये प्रकृति जिते क्रिया संपन्न हुए ताकू जदि आम सचेतन भाव में करवा ताले सेटा यज्ञ हो पार
ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତପ କର୍ମ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସର୍ବଭୂତର ମହେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞଂ ତପସାଂ ସର୍ବଭୂତମ୍ ମହେଶ୍ୱର ସର୍ବଗତମ୍ ଯଜ୍ଞେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍। ସର୍ବଗତ ତଥା ଯଜ୍ଞରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଏହା ହେଉଛି ବୈଦିକ ମତ। ତେଣୁ ସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଭୂତ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାର ଅଧିକ୍ଷକ କିଏ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡ କିଏ? ଗଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ହେଲା ନା? ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାସଲ ହେବ ଆମ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ଅତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବତାର ଜ୍ଞାନଟାକୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳର ବିଚାରଧାରା ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ୍ସ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ସେମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ତାକୁ ତ ମଣିଷ ଦେବତା ମାନୁଥିଲା। ଯେଉଁ ସେଇ ଦେବତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ଏଠି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁନା ହୀରା ନଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ବିନା, ମାଟି ବିନା, ପାଣି ବିନା ମଣିଷ, ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସିଧା ନେଚର୍ସ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତିଆରି କରିପାରିବାନି। ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ସମ୍ପଦ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିପାରିବା କି? ଏ ମଝିରେ ଚୀନ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିଦେବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। କାହିଁ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି, ସେ ତ କରୋନା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରିବା, କାହିଁକି ନା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସେ ମୂଳ ଶକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ତା'ର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମେସିନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ଆଗରୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତିକି ମେସିନ୍ ଲାଗି ସେଇଗୁଡ଼ା ରେପ୍ଲିକା ବାହାରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଯେଉଁ ବାୟୁ ହେଲା, ଜଳ ହେଲା, ଅଗ୍ନି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଦେବତା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, କି ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ହବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି, ସେଟା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନରେ ସହଯୋଗ ହେଉଛି, ମଣିଷ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏବଂ ମଣିଷର କର୍ମକୁ, ତା'ର ଆନନ୍ଦକୁ ପରିଗଣିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନୁସରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଲାଭର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମଧାରା। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଦେବତାମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ, ମଣିଷମାନେ ଦେବତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ। ପରସ୍ପର ଭାବୟନ୍ତୁ ଅତି କମରେ। ଏଇ ମଣିଷଟା ଭାବିବାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆସିକି ମଣିଷର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରା ଚାଲିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ, ସେ କର୍ମଧାରାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ପ୍ରକୃତିର ମହାଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଂଶୀଦାର, ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯେ ଏପରି ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଧାରଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ନିଜ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ତା ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ସମୂହ ନିମନ୍ତେ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞ ବା ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ହେବ। କାହିଁକି ହେବ ନା, ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ବାହାର କଲେ, କି ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରୁ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ପ୍ରଜ୍ଞା ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଛି, ଜାଗୃତ ହେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଥ୍ରୋ ମେନ୍। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ ତାର ସମସ୍ତ ଭୋଗ, ତାର କାମନା ବାସନାର ଜୀବନକୁ ସେ ତୃପ୍ତି କରିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ବୋଲି ଭାବିକି ତା ଭିତରେ କାମ କରିବ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆମେ ଯେମିତି କରୁ, ନାଗ ସାପ ଠାକୁର ନେଇଯାଅ, ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଅ, କଦଳୀ ନେଇଯାଅ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଆମ କାମ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଭିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିରେ ସହଯୋଗ କର
ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବା କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ମସଜିଦରେ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ହେଉଛି। ଆମେ କେବଳ ମାଗୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଦିଅ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ବହୁ ସମୟରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା, ଯଜ୍ଞକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାକୁ ବା ତାଙ୍କର ଏ କର୍ମବିଧାନକୁ, ପ୍ରକୃତିର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ପାପମୟ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅହଙ୍କାର, ମିଥ୍ୟା ଓ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିବା। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ବୃଥା ଜୀବନ। ସେଇଟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହେଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ତାକୁ ବୃଥା କୁହାଯାଉଛି? ନା ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ, ନିଜର ଅର୍ଥ ଠାରୁ, ଉପଯୋଗିତା, ଆତ୍ମୋନ୍ନତିମୂଳକ ବିକାଶରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି। ନିଜେ ନିଜର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନର ପଦ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, ସେମାନେ ଜଣେ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଜଣେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦେବତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ଜଣେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦ୍ରୋଣାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା, ସେଇଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦ୍ରୌପଦୀର ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପାଳି ଆସିଲା, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ରୋକି ଦିଆହେଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟାକୁ ହାସଲ କରିନେବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାସି ବା ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ କରି ତାଙ୍କୁ ରୋକି ଦିଆହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ହିରୋ, ମହାଭାରତର ନାୟକ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ସେ ତ ମହାନାୟକ, ଇଏ ତାଙ୍କ ତଳେ ନାୟକ। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲେ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟଲି, ଗଡ଼ଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥାକୁ ମାନିଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଫରକ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଜୀବନ ବୃଥା ଯାଇଛି, ଏଇଠି ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଛି। କାରଣ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜଣେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞଟା ଏଇଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟର୍ଥ ଥିଲା। ଠିକ ହେଲା, କର୍ମଟି ବ୍ୟର୍ଥ ଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ଶ୍ରେୟ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଯଦି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନେକ ଲୋକେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା କୃଷ୍ଣ ବିରୋଧ କଲେ। କାହିଁ କଲେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବତାମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରିବା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ପୂଜାଟି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏକଥା ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ବି, ସେ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ନୁହେଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପର ଗୋଟେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ରୂପର ଗୋଟେ ବିଭୂତ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଦେବତାର ପରିକଳ୍ପନାଟି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରମ ଶ୍ରେୟ, ଜୀବନର ପରମ କଲ୍ୟାଣ, ଏଇଟା ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁନା, କିଏ ନ ଚାହେଁ। ପରମ ଶ୍ରେୟଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର କାମନା ବାସନା, ଭୋଗପରାୟଣତା, ଅଧମ ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲି ଏହି କର୍ତ୍ତୃଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଅଧମ ଆତ୍ମା ଏଉଠୁ ତିଆରି, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଡୁଏର୍, ମୁଁ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସକଳ କର୍ମର କର୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମନେ କରେ, ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ବୋଲି ମନେ ନ କରି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୋକ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ। ନିଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୋଗରେ ନୁହେଁ, ସେହି ପରମାତ୍ମାର ସେ ଏକମାତ୍ର ତୃପ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ବିଶ୍ୱ ବେଦନ ହେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ।
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ବଭୂତ ଆତ୍ମା ଯେ ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭୁଲରେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋତେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା, ମଣିଷ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଭୋଗୁନି, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଭୋଗୁଛି ସିଏ ମହେଶ୍ୱର ହିଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଲାଗୁନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ହେବ ସେତେବେଳେ କର୍ମରୁ ବା କର୍ମହୀନତାରୁ କୌଣସି ଲାଭ ଅଲାଭ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିର ଗଣନା ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ହିସାବ କିତାବରୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ଆମେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ହିଁ ଆମେ ତୃପ୍ତି ପାଇବା ନିଜ ଭିତରେ, ଇନର ଜୟ ଯେଉଁଟା, ବାହାରୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଜଣେ ଖାଉଛି, ଯେତେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରୁ, ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସର ପଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଖାଉନଥିଲେ ନା ନିଶ୍ୱାସ ନେଉନଥିଲେ? ସେ ସମସ୍ତ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ଗୀତ ତ ଗାଇ ଦେଉଛେ ହର ସାଂସ ତେରି ଚରଣ, ପ୍ରକୃତରେ ହର ସାଂସ ତେରି ଚରଣ କରିପାରୁଛେ କି? ତ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କହିବାର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି, ଦାବି ରହିଛି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ବିମତ୍ସର ସମଃ ସିଦ୍ଧାବସିଦ୍ଧୌ ଚ କୃତ୍ୱାପି ନ ନିବଧ୍ୟତେ ଗତ ସଙ୍ଗମ୍ୟ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାବସ୍ଥିତ ଚେତସ ଯଜ୍ଞାଚରତ କର୍ମ ସମଗ୍ରଂ ପ୍ରବିଲୀୟତେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 22ତମ ଶ୍ଲୋକ 23ତମ ଶ୍ଲୋକ ଯଜ୍ଞକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ପରିଭାଷିତ କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଫରକ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନାଟି ଯଜ୍ଞକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେଇଠି ଯଜ୍ଞଟି ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ମିଳେ ସେତିକିରେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କର୍ମର ସଫଳତା ବିଫଳତାରେ ଯେ ସମଭାବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଭଳି ମଣିଷ କର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନାସକ୍ତ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞ ହିସାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ମେଡିଟେସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଦ ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ମେଡିଟେସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସମ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ସେ କର୍ମର କୌଣସି ବନ୍ଧନକାରୀ ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ପରିଣାମ ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ କର୍ମରେ କୌଣସି ଦାଗ ରହେ ନାହିଁ, ବେଦାଗ। କିଛି ଲୋକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ବାହ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୋହିତ ଡାକିକି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସମିଧ ଆଣିକି ଆହୁତି ଦେବା ସେଟା ଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆନ୍ତର କର୍ମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଯଦି ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୈହିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସେଇଟା ସ୍ଥୂଳ ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେପ୍ଲିକା ଦେଖାହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ମଡ଼େଲଟା ଦେଖାଯାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୁର ହେଇପାରେ। ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ, ସେଇ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି, ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଅଛି, ଡିଭାଇନ୍ ଫାୟାର, ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର ଅଗ୍ନି। ଏଇଠି ଅଗ୍ନିର ଯଜ୍ଞର ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଚିତ୍ରରେ ପୁରୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୋହିତ କିଏ? ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରାହେଉଛି, ଯଜ୍ଞଟି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେବତାକୁ, ପ୍ରାଣ ଦେବତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, କାମ କରୁଛେ, ହଜାରେ ପାଠ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆହୁତିଟା କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି? ଅଗ୍ନିର ବିବିଧ ରୂପ ରହୁଛି। ଆତ୍ମସଂଯମ ହିଁ ଅଗ୍ନି, ଶୁଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ହିଁ ଅଗ୍ନି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ, ରାଜଯୋଗ ହଉ
कि अन्य जोग पद्धति रे प्राणायाम साधन द्वारा नियमित प्राणशक्ति ही अग्नि, आत्मज्ञान ही अग्नि, परम यज्ञर अग्निशिखा। जो ज्ञान आसे सी कौन करे, आपणकर सबू कर्म को, सबू पाप को, सबू भूल भ्रांति को मध्य भस्म कर दिए। से भस्म कले कौन पाँच बाहर फिजिकाल किसी होनी, ये अंतर जिनिस। अर्थात अग्निर केते चमत्कार परिभाषा दिगला जे अंतर अग्नि जते पर्यंत संयमन सेटा होची अग्नि। आपणकर प्राणायाम साधन द्वारा जो प्राणशक्ति आम आहत करछे सेटा अग्नि। आत्मज्ञानटा होची गोटे अग्नि। आउ यज्ञर जो अवशिष्ट सब यज्ञर अवशेष मिले सेटा को तो प्राप्ति करिकी लोक खुशी, सेटा हुत शेष जाक कहते, सेटा होची अमृत, शांति, समता। ये जो दैहिक रूप से ताकू लोके कहते सोमरस, सोमरस पान कले ताकू दले परवर्ती समय विचित्र प्रकार परिभाषित करटा, किंतु तार मनस्तात्विक रूप सब मुझे दुईटा दैहिक रूप रोचे। गोटे चित्र में पुरोहित बसी अग्नि जलुचे, कि अग्निर अर्थटा को मानस्तिक रूप से दार्शनिक रूप से बुझाऊँच। एवं ये मानस्तिक रूप है से जो सोमरस, तार अर्थ होची अमरत्व प्रदायिनी से दिव्य आनंद जहाँ यज्ञ द्वारा लाभ करा जाए, देवगण को अर्पित हुए, मनुष्य माने पान करते। तेणु आमे जदि देखिबा जोड़ा अर्पण से केमिति होची ना मानसिक मनुष्यर शारीरिक और मानसिक शक्तिर क्रियार उत्सर्ग। सेटा संगीत जरिया हो पारे, नृत्य जरिया हो पारे, कला द्वारा हो पारे, वाद्य द्वारा हो पारे, क्रीड़ा द्वारा हो पारे, कौन सी मानसिक कर्म आमे जप ध्यान को भी से श्रेणी रे नहीं परिवा। तेणु जहाँ ईश्वर को अर्पित हुए, देखो गोटे समय संगीत मध्य ईश्वर उद्देश्य मीराबाई उदाहरण, एवं नृत्य मध्य निजे शिव निजे नृत्य करुले। तेणु विश्वशक्ति बा निजर ऊर्ध्वतन आत्मा मानव जातिर सर्वभूतर आत्मा उद्देश्य ये कार्य करा जाए। आपण जहाँ भी करंतु, आपण पेंटिंग भी करंतु, जदि सेटा उच्चतर सर्वभूतर आत्मा उद्देश्य करा जाउछि, मानव जाति पई करा जाउछि, ताले स्वाभाविक भाव रे सेटा अमृत प्रदायिनी यज्ञ हो। किंतु मु जने फेमस है, मु गोटे आर्टिस्ट है, मत लोक सम्मान करेंगे, मत एत पैसा मिले, एत खातिर मिले, सेटा हेनी। से मिथ्या भीषण भाव प्रवेश कला। ये जो क्रिया कर्म यज्ञ उपरे आमे अल्प किछि शुणिले से एक जोग कर दे परिवा जे इंद्रिय यज्ञर साधन विविधता विविध कौन केमिति आमे यज्ञर साधन करवा। बर्तमान प्रश्न साधन आमर सकल कर्म एक लक्ष्य था, आम सकल कर्म भगवान सहित युक्त हो करा जाऊ, एवं जहाँ फल आमको भागवत चेतना मिलिबो नहीं, भागवत जीवन मिलिबो एवं ता संगे मध्य भागवत ज्ञान मिलिबो, जोटा आम समस्त पई जरूरी। तेणु भागवत ज्ञान, भागवत चेतना और भागवत जीवन यहाँ हूँ मुक्तिकामी मनीषर माने मुक्ति कहले गोटे मोक्षर कथा मुझे कहूना, एकाथरे लिबरेशन गोटे आपणकर बड़ परिप्रेक्षी विश्वगत मनटी गोटे विश्वातीत मन आड़ को कह गले गोटे प्रकार यूनिवर्सल कॉन्शसनेस गोटे व्यक्ति चेतना रू आपण गोटे विश्व चेतना आड़ को चली जाए। ये विराट चेतनाटी आम मनुष्य जीवन जो सीमा रही बाधा बंधन रही अतिक्रम करा बहुत जरूरी। तेणु यज्ञ विषय आमको जहाँ सब आम पढ़िले से गोटे प्रश्न पुणी उठो, आम यज्ञ केमिति करवा, पुणी यज्ञ करने कति इच्छा हो यज्ञ जदि आमको एत लिबरेटिंग ताले आम यज्ञ करा उचित। ताले यज्ञ साधन विविध प्रकार
प्रथम कथाटी हूँ 1 नंबर संयम अग्नि रे इंद्रिय गण को अर्पण करवा। आज पृथ्वीर संकट हूँ संयम ना। जड़े व्यक्ति मो प्रति खूब अन्याय आचरण कले मुझे उत्क्षिप्त होकर गाली गलज कली फल से लोक बदलीगले केवे बदलती ना किंतु क्षतिटा कार हुए मोर हुए मुझे संवरण कर जोठी माने हिंसा अच्छी एवं से अन्यायर किसी आईनगत प्रतिकार अच्छे करा साइलेंटली किंतु से भी बड़ चमत्कार करा मो प्रसंग क्रम मन पड़ुछि जितेबाला जमी मालिक जमीदार मान विरुद्ध में प्रजा मान सब कोर्ट करते आम अंचल जड़े जमीदार थे जी ना केस कर तारी सांगे गाड़ी जाते सांगे तारी सांगे होटेल खाते सहज कथा नहीं सब बड़ आत्मा आपणकर वादी प्रतिवादी गोटे जगार रही पार बाघ छेली गोटे जगार रही पार ये गोटे विलक्षण चमत्कारी आम जीवटा कौन हुए खलबल हुए खलबल तो नहीं कलबल क्या कौटे कहीदे पदे मु भारी आत्मशांति लाभ कर भावे कि प्रकृति में आत्मशांति मिले तेणु माँ सब संयम उपर गुरुत्व देते बाणी संयम मुख्यतः आम कथाटा को जदि आम संयम भीतर को नहीं आसवा जीवाटा को जीवार दुईटा जिनस हो कथा कहे आउ गोटे है खाद्य खाऊे आमर समस्त संकट ये दुईटा को नहीं प्रथम कथा है आड़ू साड़ू खाईद और द्वितीय कथा है जोटा क्षतिकारक और द्वितीयटी है जहाँ पार कहवा से बाणी कौन कौची ता विषय किसी चिंता नथ आम देशर जड़े सम्मानास्पद प्रधानमंत्री थे कथा मत बहुत सुंदर लगे से बहुत चिंता कर गोटे धाड़ी शब्द कहते जमी कि लोग आघात पाइबे सी होती जड़े माने प्रतास्मरणीय व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी आहरी अन्य व्यक्तित्व मैंने थे किंतु जोटा आम जीवदशार आम देखीचु अर्थात जड़े व्यक्तिर बाणी किभली भाव सुंदर मधुर हवा उचित जी अन्य को आघात देव नहीं यहाँ हूँ गोटे बड़ संयम बड़ यज्ञ एवं जो तांत्रिक मैंने आसिले से कहले इंद्रिय अग्नि रे इंद्रिय रूपक अग्नि इंद्रिय जो अग्नि निजे निजे इटसेल्फ से इंद्रियर विषय सबको अर्पण करवा इंद्रिय जहाँ चाहूँगी दे दियो किंतु ताको अनुभव पर्यायर को उन्नीत कराओ ज्ञानर पर्याय को उन्नीत कराओ ये तंत्र बहुत व्यापक विषय तंत्र आज भारत अवलुप्त एवं तंत्र थिला बेले मानव जीवन में किसी आनंद थिला शांति थिला कारण सी गोटे स्वाधीनता जो स्वाधीनताटी साधारण मनुष्य कर संभव नुहे से विषय को मुझे जाऊना आ तृतीय जोटा यज्ञ सेटा हूँ ज्ञान आम पाखरे जदि गोटे ज्ञानदीप्त यज्ञ रही ज्ञान आहरण करने आ ज्ञान को जानवा बुझा जदि आम पाखरे से भली जत्न रही आम यज्ञ कर बड़ा सरल ताले आपन द्रव्यमय यज्ञ दरकार ना ये सब यज्ञ आपण मत पचारे कहीं कहीं करूँ नकले आपण मनटी सब विक्षुब्ध रज्ञ आचरण कले मनटी विक्षुब्ध हेब ना सेटा ही सब बड़ प्राइज गिफ्ट जदि ये जो माने साधना गुड़ा कौन माने कौन साधना कौन यज्ञ को भितर बंचा ताको आम या कहीपर जे जितेबले आम इंद्रिय मान को संयम करूँ सेतेबेले आमर मन उपरे गोटे सचेतनता तैयारी हुए धीरे धीरे आम मनर एक स्थिरता समता प्रतिष्ठा हुए जो प्रश्न अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारि जे मन को किभली भाव नियंत्रण करा सेतेबेले से कही वैराग्य अभ्यास द्वारा मन को नियंत्रण करा जाई परिबो तेणु यज्ञ गोटे निरंतर अभ्यासर प्रक्रिया तेणु जितेबाला आत्मार स्वरूप प्रकटित हम आपणकर यज्ञ द्वारा ज्ञान यज्ञ आप प्रवेश कले आपणकर आत्मार स्वरूपटी आप परिज्ञात है जानीला सेतेबेले कौन हम ना जिते आम इंद्रिय मैंने जो कर्म करुँच आम प्राण जो कर्म करुँच आम मन जो कर्म करुँचे एमाने से आत्मा भितर गृहीत हुअन्ति सोल ताको
ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରେ, ନହେଲେ ସେ ବାହାରିଆ ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି, ଆପଣ ସ୍ନେହଟି, ଗୋଟେ ପ୍ରେମଟି ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମାଭେଦୀ, ସେଇଟା କେତେ ନିସର୍ଗ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ଏଇ ଭୌତିକ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯେଉଁଠି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ ଦେଉଛି, ଆଳତି ଲଗାଉଛି, ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ମୁଁ କୁମ୍ଭମେଳାରେ କଥା ଅର୍ଥ କହୁଥିଲି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଯଜ୍ଞ ଆଡ଼କୁ ନେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏବଂ ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆମକୁ ତପଯଜ୍ଞ କଥା କହିଥିଲେ। ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। ଏ ତପଯଜ୍ଞଟା ଆତ୍ମସଂଯମର କଠୋର ସାଧନା। ଏବଂ ମୂଳ କଥାଟି ତା'ର ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜୀବନର ମହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସିଯାଏ, ସେଇଠି ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ ନିୟୋଗ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ତପଶକ୍ତି ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞର ମୂଳ କଥା ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ମୂଳ କଥା କ'ଣ ନା, ଆମ ପାଖରେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ରହିଛି। ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ କରିବା, ଯେଉଁଟା ସଂଯମ କଲେ ସେୟା ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହିଦେଇକି ଖସି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଖରାପ କର୍ମ କରିକି, ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି କରି, ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରି, ହିଂସା ଆଚରଣ କରି, ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ମୁଁ କିଛି ପାଇବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ବା ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଖର୍ବ କରି ତା ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଯଜ୍ଞର ଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ପୁଣି କ'ଣ ନା, ଆମ ପାଖରେ ଅହମାତ୍ମକ ଭୋଗ ରହିଛି, ଭୋଗର ବାସନା ଏଇ ପ୍ରବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଣିବା, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବ ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମଜୟ ଦ୍ୱାରା। ଉଚ୍ଚତର ମହତ୍ତର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ, ନିଚ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଯଜ୍ଞ। କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା। ନିଚତର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଇ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉନି। ଯଜ୍ଞଟା ଆମେ ଯଜ୍ଞରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବାନି। ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରୁନି, ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେମିତି କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ, ବିଶ୍ୱର ବିଧାନ। ଏଇ ବିଶ୍ୱର ବିଧାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଜ୍ଞ ବିନା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମଟା ତ ଯଜ୍ଞ ହବ, ତେଣୁ ଏଠି ହେବ କ'ଣ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଭିତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କର୍ମରେ ଆବିର୍ଭୂତ, ବିଶ୍ୱର ସକଳ କର୍ମକୁ ସେଇ ଏକ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ। ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚରମ ପରିଣତି। କାହିଁକି ନା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଭାଗବତ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା, ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ କଥା। ଏହା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ବିମୋକ୍ଷ ସେ, ଜ୍ଞାତା ବିମୋକ୍ଷ ସେ। ଯିଏ ଜାଣିଯାଏ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ନହେଲେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବେ। ଏହି ଭଗବତ ଗୀତାର 4th ଅଧ୍ୟାୟର 23 ଶ୍ଲୋକରୁ 33ତମ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଏହା, ଶ୍ରେୟାନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମୟାତ ଯଜ୍ଞାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ପରମ ତପ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅଛି। ସେ ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞଟା କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟମୟାତ ଯଜ୍ଞ। ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆଉ ତାପରେ ଧାଡ଼ିଟି ଆହୁରି ଚମତ୍କାର, ସର୍ବକର୍ମମ୍ ଅଖିଳ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ସବୁ କର୍ମ, ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନରେ ପରିସମାପ୍ତ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍, ଶେଷ କଥା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢ଼ୁଛେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ପରମ
ଅକ୍ଷର ସର୍ବଗତ ସର୍ବାଧାର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ଆଉଟରେ ବୁଲୁଥିବ ଗାଳି ଦେଉଥିବ। ତ ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ଆମ ମାନସ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ମନକୁ ଯାହା ଖେଳଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଅତି ମାନସ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମି, ସେଇଟା ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯିବ ମନରେ ବିବେଚନା କରିକି ସେ ପିରାମ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିସେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଜଡମ୍ ଭାବରେ, ବୁଦ୍ଧି ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କରୁଣା ଥିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅବତରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁ ଭୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବା। ସୁପ୍ରିମ୍ ଡିସ୍କଭରୀରେ ମା ଯାହା ଲେଖିଲେ, ସର୍ବଭୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ହିଁ ରତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ। ତେଣୁ ଆମର ଆନ୍ତର ଚେତନା ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଚେତନା କହିଲେ ଆମେ ସାଇକି, ଆହୁରି ଯଦି ଟିକେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନେବେ ଆତ୍ମା। ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ବା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସତ୍ତାର ଉତ୍ସ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସତ୍ତାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ସବୁ ସିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଏ କ୍ଷର ଜଗତ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅକ୍ଷର ଜଗତ ରହିଛି, କ୍ଷର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶମୟ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥତା ଯଜ୍ଞ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଧାନ, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ପଳାୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖେ ଆସିଥିଲା ଏଇ ନିବନ୍ଧ କ୍ରମରେ। ଯଜ୍ଞର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କାରଣ ଏବେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେବ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମ ଉପରେ ହେବ, କର୍ମ ଓ ଯଜ୍ଞ। କର୍ମ ଓ ଯଜ୍ଞର ନିବିଡ଼ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ନିକଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ମା ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ଏଇଭଳି ପରମ ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାର ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଯାତ୍ରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।